Good afternoon, everyone present here. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, and auspicious day that brings together so many special people like you here. Honorable guests, precious friends and relatives, and in a very special manner, the beloved family members of Dr. Balakote Garu and all the well-wishers who are present here. On behalf of Dr. Suhasini and the family, I am here with the privilege to extend a hearty welcome to one and all for this retirement ceremony of Dr. Y. Balakote Garu, MBBS MS Optal, Deputy Civil Surgeon. Retirement is the celebration of achievements. So today, we have gathered here to cherish and celebrate the 26 years of successful journey in the professional life of Dr. Balakote Garu and congratulate him for all his achievements. At this juncture, with immense pleasure and joy, I take the privilege of welcoming Dr. Christopher Garu, a retired Additional DME, former Principal, Kurnool Medical College. Invite all the dignitaries onto the dais. I take the privilege of inviting Dr. Christopher Garu, retired Additional DME and former Principal, Kurnool Medical College. Please, sir, may we have your precious presence on the dais, please. Let's welcome sir with a big round of applause, please. It's our privilege to have you, sir, as an eminent personality among our midst. Thank you very much for your presence here with us today. Now, I would like to extend a warm welcome to Dr. Devadas Garu, orthopedician, retired superintendent. Dr. Seshana Garu, Professor, Kurnool Medical College. Please, sir, may we have your presence on the dais. Welcome, sir, to the bouquet. I'm glad to invite Dr. Lakshmi Narayan Garu, pediatrician, Kurnool. Now, I'm glad to invite Dr. Nathaniel Garu onto the dais, please. Dr. Nathaniel Garu. Thank you so much, sir, for being with us. Manasa and Dr. Manish are welcoming sir with the bouquet. I invite Mr. Vijay Kumar Garu, APPSC member, retired. Please, sir, may we have you on the dais. Co-brother of Dr. Balakote Garu. I have the privilege of inviting Dr. Paul Garu, surgeon, onto the dais. Another co-brother of Dr. Balakote Garu, the youngest co-brother. Please, may we have you, sir, on the dais. Dr. Paul Garu, we request you, please, join. I take the privilege of inviting Father S. Devadas Garu, Parish Priest of St. Lourdes Cathedral, Kurnool. Manasa and Manish are welcoming Father with the bouquet. Now is the very important and auspicious moment of the celebration. ప్రాముఖ్యమైన ఘట్టంలోకి వెళ్తున్నాం. డాక్టర్ బాలకోటే గారు ఎలకపాటి ఎర్రయ్య మరియు ఎలకపాటి మార్తమ్మ గారులకు జూన్ 1వ తేదీ 1961 సంవత్సరం పెద్దగోగులపల్లె గ్రామంలో జన్మించారు. సారు 4 అన్నదమ్ములు 3 అక్క చెల్లెలకు ముద్దుల అన్నగా తమ్ముడిగా పెరిగారు. మనం ఆల్రెడీ ఏవీలో చూసినట్లుగానే వీరు కష్టే ఫలిగా భావించి స్వయం కృషిని నమ్ముకొని ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని వైద్య రంగంలో అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించి ఎందరికో చేయూతను అందించి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన గొప్ప వ్యక్తి నేటి పదవీ విరమణ సన్మాన గ్రహీత డాక్టర్ ఎలకపాటి బాలకోటే గారు. వీరు తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మీయంగా చిరునవ్వుతో పలకరించే వ్యక్తి, మృదు స్వభావి.
So now let's take the privilege of welcoming our today's special guest, Dr. Y. Balkote garu, onto the dais. Sir, may we request you to come on to the dais, please. Let's welcome sir with a huge round of applause. All the friends, family members, colleagues and everyone. Thank you very much sir, and we especially congratulate you on this special day and we wish you also all the best. He is a very compassionate person, hardworking, determined and very straightforward person in his life. సార్ గురించి ఇంకొక చిన్న మాట. కర్నూలులో ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్నామండి, న్యూస్ పేపర్స్లో, తర్వాత టీవీ న్యూస్లో. కర్నూలులో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ చూసినా వజ్రాల వేట ప్రారంభమైంది. ఇంతకు ముందు జరిగింది, అది జరుగుతూనే ఉండింది, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో అది ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాం. సో నా అభిప్రాయం ప్రకారం నేను ఈరోజు ఒక పోలిక పోల్చదలుచుకున్నాను. అది ఏంటంటే, సుమారుగా ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఇప్పుడు కర్నూలులో వజ్రాలు వెతుకుతూ ఉంటే, నాకు తెలిసి దాదాపు ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం కీర్తిశేషులు డాక్టర్ ఎం రాజారావు గారు మరియు శ్రీమతి సిసిలియమ్మ గారు వెతికిన వజ్రాల వేటలో పెద్దగోగులపల్లె గ్రామంలో వారికి లభించిన అతి ముఖ్యమైన, అతి ప్రశస్తమైన ఆణిముత్యమే నేటి మన పదవీ విరమణ గ్రహీత డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, అండ్ వీ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ దట్ యూ ఆర్ టు us and to the family especially. Retirement can be a time of rest and rejuvenation, to find peace and fulfillment, to cherish the years past. Sir, on this special day, at this special moment, you have really worked very hard to climb this mountain, and now that you have reached the top, you finally get to enjoy the view from there. So, dear sir, once again, we wish you a happy retirement and pray to God to continue to shower His blessings on you in the years to come with good health and happiness, and also bless your family as well. And we also wish you, sir, from today that you may say goodbye to tension and a very hello to pension. So with these few words, sir, once again, as family members, friends, relatives and well-wishers, on behalf of everyone who gathered here, we wish you all the best and congratulations, and also we wish you a very good, successful and happy and peaceful life in the years to come. Thank you. సార్ గురించి మాట్లాడేది చాలా ఉంటుంది కాబట్టి, now I would like to invite Mr. N.J. Emmanuel garu to read out his Abhinandana Patram. Retired AO, APSRTC. రిటైర్మెంట్ అనేది, పదవీ విరమణ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సహజం. ఉద్యోగంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పదవీ విరమణ ఆ ప్రభుత్వం వారు విధించినటువంటి గడువు ప్రకారం తప్పక పదవీ విరమణ చేయవలసిందే. అయితే వారు పదవిలో ఉండగా వారు చేసినటువంటి సేవలు, ప్రజలకు వారు అందించినటువంటి సహాయాలు ఏవైనా ఉంటే ఈ సందర్భంగా అవి మనం ముందు వేసుకొని ముచ్చటించాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉందని తెలియజేస్తూ ఈ సన్మాన పత్రాన్ని నేను రాయడానికి, మరి చదవడానికి, మరి ఇక్కడ ఇది చాలా ఆవశ్యకమని భావిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడుతున్నాను. డాక్టర్ ఎలకపాటి బాలకోటయ్య గారి పదవీ విరమణ సందర్భంగా సమర్పించు అభినందన విరిమాల. 26 సంవత్సరాలు ఆదర్శ వైద్య అధికారిగా విశిష్ట సేవలు అందించి 31/5/2024 శుక్రవారం రోజున ఉద్యోగ విరమణ చేసిన
డాక్టర్ ఎలకపాటి బాలకోటయ్య గారికి బంధువులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆత్మీయంగా సమర్పిస్తున్న సహృదయ అభినందన విరిమాలిక. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి ప్రాంతం నిత్యము కరువు కాటకాల నిలయం. ప్రజలకు కనీసం త్రాగుటకు స్వచ్ఛమైన మంచినీరు దొరకని స్థితిలో ఫ్లోరిన్ వాటర్ సేవించి అనేక ఇబ్బందులకు గురి అయ్యేవారు అక్కడి ప్రజలు. అలాంటి కాలంలో ఎలకపాటి ఎర్రయ్య, మార్తమ్మ పుణ్య దంపతుల నోముల పంట 6వ సంతానంగా 1/6/1961 సంవత్సరమున పెద్దగోగులపల్లె గ్రామంలో మీరు జన్మించారు. 3 అన్నలు, 1 తమ్ముడు, 3 సోదరీమణులతో కన్నుల పండుగగా విరాజిల్లింది మీ ఆదర్శ కుటుంబం. దేవుని యందు భయభక్తులు, పెద్దల ఎడల గౌరవ మర్యాదలు, సంఘం ఎడల బాధ్యతను పుష్కలంగా బిడ్డలకు నూరిపోశారు మీ తల్లిదండ్రులు. ఇంత మంచి పెద్ద కుటుంబంలో జన్మించి అన్నదమ్ముల, అక్క చెల్లెళ్ళ ప్రేమానురాగాలకు నోచుకునే భాగ్యాన్ని దేవాది దేవుడు మీకు ప్రసాదించినందుకు మిమ్మలను ప్రేమపూర్వకముగా సన్మానించుకొని అభినందిస్తున్నాం. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందనే నానుడి మీ యందు అక్షరాల 100% నిజమైందని చెప్పవచ్చు. 1, 2, 3 తరగతులు స్వగ్రామము అయిన పెద్దగోగులపల్లె యందు చదువుకొని 4, 5 తరగతులు మీ మేనమామ గారి సంరక్షణలో వెంకన్నగేరి ప్రాథమిక పాఠశాల ఆదోని యందు పూర్తి చేసుకున్నారు. 6వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూలు కాకుల్లవారిపల్లె, వరికుంటపాడు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా యందు పూర్తి గావించి 10వ తరగతిలో పాఠశాల టాపర్గా నిలిచారు. పిమ్మట జవహర్ భారతి ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ కావలిలో ప్రవేశం సంపాదించి ఇంటర్ విద్యలో మీరు ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులు కావడం జరిగింది. ఈ దశలో మీ దిశ పూర్తిగా మారిపోయింది. మీ ఆలోచనలు వైద్య వృత్తి వైపు ఆకర్షించబడ్డాయి. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనే పెద్దల వాక్యానుసారం మీరు వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో MBBS ప్రవేశం సంపాదించారు. అంతటితో తృప్తి చెందక సర్వేంద్రియం నయనం ప్రధానం అన్న పండితుల సూక్తానుసారం కంటి వైద్య నిపుణుల కోర్సులో కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో ప్రవేశం సంపాదించారు. అంతటి మీ కృషికి, చిత్తశుద్ధికి, క్రమశిక్షణకు మిమ్మలను మేమందరం బహుగా పొగుడుచూ సన్మానించుకుంటూ అభినందిస్తున్నాం. కర్నూలు వైద్య కళాశాల యందు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ విద్యను అభ్యసిస్తున్న తరుణంలో మీ మృదు స్వభావము, ఉన్నత క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవన శైలి, గురువుల ఎడల మీరు ప్రదర్శిస్తున్న గౌరవ మర్యాదలు మొదలుగా గల మీ సుగుణాలు అప్పటికే ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ రాజారావు గారి దృష్టి మీపై పడింది. తన ముద్దుల గారాల పెద్ద కుమార్తె డాక్టర్ సుహాసిని గారికి
మీరు తగిన జీవిత భాగస్వామి అని ఎంచి పుత్రులు లేని తమకు మీరు పెద్ద అల్లుడే కాదు, పెద్ద కుమారునిగా కూడా తమ ఇంటి బరువు బాధ్యతలు మోస్తారు అనే విశ్వాసముతో డాక్టర్ రాజారావు గారు, శ్రీమతి సిసిలియమ్మ గారు మిమ్ము మెచ్చి నచ్చి మిమ్మలను పెద్ద అల్లునిగా చేసుకోవడం జరిగింది. మీరు వారి ఆశలు ఒమ్ము కానియక కుటుంబ బాధ్యతలు తూచ తప్పకుండా నిర్వర్తిస్తున్నందుకు మీ వివాహ జీవితాన్ని 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఫలింప చేసినందులకు బంధువుల ఎడల ప్రేమ భావముగా మెలుగుచూ అత్తమామల ఆశయాలను ఒమ్ము కానియక గొప్ప కీర్తిని సంపాదించుకున్నారు. ఇందులకు మేమందరం హృదయపూర్వకంగా సన్మానించుకుంటూ అభినందిస్తున్నాం. మీరు చేసిన సేవలు, మీరు అందుకున్న గౌరవ పురస్కారాలను కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించక తప్పదు. 1994 నుండి 98 మే వరకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మిషనరీ ట్రస్ట్చే నిర్వహించబడుతున్న ఆసుపత్రిలో కంటి వైద్య నిపుణులుగా సేవలందించారు. మీరు చేసిన సేవలకు గాను ట్రస్ట్ పెద్దలు మిమ్మలను ఎంతగానో గౌరవించి పొగడి కొనియాడేది వారు. IOL పేరిట మీరు దాదాపు 5,000 కంటి ఆపరేషన్లు దిగ్విజయంగా పూర్తి గావించుకొని గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. 1998 జూన్ మాసంలో సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్గా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నారు. మీ ప్రతిభకు గాను 3 పర్యాయములు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో ఉత్తమ వైద్యునిగా గౌరవ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. కర్నూలు వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారిచే 1 పర్యాయము ఉత్తమ వైద్యునిగా గౌరవ పురస్కారాన్ని అందుకోవడం జరిగింది. 2013వ సంవత్సరంలో డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్గా మరియు 2021వ సంవత్సరంలో సివిల్ సర్జన్గా పదవోన్నతి కలిగినను కుటుంబ బాధ్యతల వల్ల పదోన్నతిని తిరస్కరించారు. చివరకు ఫిబ్రవరి 22వ సంవత్సరంలో మీరు సివిల్ సర్జన్గా పదోన్నతిని పొందారు. మీరు చేసిన వైద్య సేవలకు గాను అందుకున్న గౌరవ పురస్కారాలకు గాను మిమ్మలను మేమందరము ఎంతగానో సన్మానించుకుంటూ అభినందిస్తున్నాం. డాక్టర్ గారు, మీది ఆదర్శ కుటుంబం. మీ కుటుంబ జీవన విధానం నేటి యువతకు మార్గదర్శనీయం, ఆచరణీయం. వైద్య వృత్తిపై మీకున్న మక్కువ, విశ్వాసము మీ కుమారుణ్ణి, కూతురిని వైద్య వృత్తి అందే స్థిరపడలాగున చేశారు. మీ అన్యోన్య సంసార జీవితమును దేవుడు ఆశీర్వదించారు. మీ నోముల పంట డాక్టర్ మనీష్ రాజాను, డాక్టర్ మానస ప్రియను దేవుడు మీకు ప్రసాదించిన గొప్ప వరాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం అతిశయోక్తి కాదేమో అని అనుకుంటున్నాం. దేవుడు మిమ్మలను దండిగా మెండుగా ఆశీర్వదించి ఎల్లవేళలా మిమ్ము కాచి కాపాడాలని, శేష జీవితం ఎంతో ఆనందంతో శాంతియుతంగా జీవించాలని దేవుని మనసారా ప్రార్థిస్తూ మిమ్ము సన్మానించుకుంటూ పొగడుతూ సమర్పిస్తున్న అభినందన విరామాలిక. మీకు ఇవే మా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇట్లు బంధువులు, మిత్రులు మరియు శ్రేయోభిలాషులు.
Thank you, Mama, for your valuable information. కుటుంబ పరంగా, విద్య పరంగా, వృత్తి పరంగా, సామాజిక సేవ పరంగా అన్ని విషయాలను కూడా ఎంతో చక్కగా క్రోడీకరించి మీరు ఈరోజు వందన సమర్పణ పత్రంగా అభినందన పత్రంగా సమర్పించినందుకు మీకు కుటుంబం తరఫున ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. I would like to invite and request Dr. Christopher Garu, the former principal, Kurnool Medical College, retired, to speak few words about Dr. Balakote Garu. అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్య అతిథులైనటువంటి, సన్మానానికి పాత్రులైనటువంటి డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు, వారి సతీమణి మేడం సిసిలియా గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ఆశీస్సులు దయచేస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాపాడుగాక. సిసిలియమ్మ గారి ఫ్యామిలీ ప్రకాష్ నగర్లో మా నైబర్స్ అన్నమాట. అట్లా వాళ్ళ పరిచయం. తర్వాత మా ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు కూడా మేడం దగ్గర చదివినారు, వారి ద్వారా బాగా పరిచయం. తర్వాత బాలకోటయ్య గారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మహబూబ్ నగర్లో డాక్టర్గా పనిచేస్తూ మన కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి కూడా బాగా పరిచయం. తర్వాత వీరి గృహప్రవేశానికి కూడా నన్ను మర్చిపోకుండా పిలిచి సన్మానించారు. ఈ విధంగా వారితో సహకారము, సన్మానము దేవుడు అందించినాడు. దేవుడు వారి బిడ్డలు దీవించినాడు. వారిద్దరు డాక్టర్లని కూడా చెప్తున్నాడు. ఈ సభకు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు కూడా నా కుటుంబం తరఫున వారికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మా కూతురు సింధియమ్మ కూడా వారి డిపార్ట్మెంట్లో ఘనంగా వారికి సన్మాన కార్యక్రమం జరిపించినారు. వారన్నిటికీ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది poniums that you have never heard. God has blessed them abundantly. We pray for the retired life of Balakondaya and his family. Thank you. Dr. Sheshanna Garu to speak a few words about Dr. Balakote Garu. డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు పదవి విరమణ చేసిన సందర్భంలో మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి పదవి విరమణ కార్యక్రమం, ఆ కార్యక్రమానికి మనం ఇన్వైట్ చేసినందుకు వారికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు తన స్టడీ టైంలో, చదువుతున్న టైంలో కోర్స్ వీఆర్ సీనియర్స్ అండ్ కోర్స్ ఐ వాస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. I used to pay a special attention on బాలకోటయ్య గారు. అందరూ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటున్నప్పుడు somehow I found him very sincere. అంత ఎక్కువ పరిచయం అప్పటి వరకు ఏమున్నా కానీ స్టూడెంట్గా ఐ యూస్ టు అబ్జర్వ్ హిమ్ వెరీ ఒబీడియంట్ అండ్ డెలిబరేట్, హెల్పింగ్ నేచర్. అప్పుడు తర్వాత లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చి 94 అనుకుంటాను, జడ్జర్లలో ఆర్థమాలజీ సర్జన్గా అక్కడ వర్క్ చేసేవాడు. నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ బాలకోటయ్య వర్క్ చేస్తున్నాడు, బాలకోటయ్య ఇక్కడికి వస్తే కర్నూలుకి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనేది అనుకుంటుండేవాళ్ళు అప్పుడే. తర్వాత బాలకోటయ్య గారు కర్నూలుకే వచ్చేసినాం. సో ఈజ్ ఏ వెరీ సిన్సియర్ మ్యాన్ అండ్ sympathetic to all other people, పేషెంట్స్ కానీ, తర్వాత కొలీగ్స్ కానీ చాలా చాలా గ్రేస్ఫుల్గా అమిగబుల్గా ఉండేవాడు. I used to observe him as a special man among all those units, of course our people, known people. So తర్వాత నేను ప్రొఫెసర్ మా కొలీగ్ వారికి రాజారావు గారు నేను చాలా సంవత్సరాలు ఆర్థోపెడిక్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు అంతకంటే ముందే
రాజరావు గారు ఈ బాలగొండ గారి వివాహం ఏర్పాటు చేసే టైంలో మనం మామూలుగా నేను ఆయనకంటే చిన్నోడు అన్న బాలగొండ గారిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు. నేను చాలా రిక్వెస్ట్ మాట వద్దా నేనేమనుకున్నానంటే నా మనసులో అప్పటికి ఆత్మవాది ఉన్నాడు. తర్వాత ఐ యూస్ టు పే స్పెషల్ అటెన్షన్ ఆన్ దిస్ మూమెంట్స్. అరే బాగుంటే ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను. మరి చక్కని ఇది చేస్తున్నాను మీరు అని ఇప్పటికే నాకు అంతకంటే ముందే నాకు తెలుసు బాధపడేయాలి. కోర్స్ మేమిద్దరం మళ్ళీ కలిసి మాట్లాడేది కొంచెం తక్కువ. తర్వాతనే నాకు ఇది వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. అండ్ రాజరావు గారు అప్పుడప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు, మేము ఇద్దరం కలిసి రాజరావు గారు నేను ఆర్థోపెడిక్ ప్రొఫెసర్స్గా కారణం మెడికల్ కాలేజీలో ఉండి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడేవాడు. సురాష్ని కావాలి చదువు తర్వాత పీజీ చేయండి కానీ నేను చూడండి అయినా అన్నాను నేను అన్నాను. సో సో బాగా నియమించాను. సో బాలగొండ గారు అంత అప్పుడప్పుడు చెప్పేవాడు రాజరావు బాగున్నారు చేశాను భలే మంచిగా ఉంటాను ఇదే అనేవాడు. మేము యూస్ టు ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బోత్ ఆఫ్ us. సో అట్లా ఇండివిజువల్ డిస్కషన్ చేసేవాడు. తర్వాత సపోజ్ అండ్ ఐ యూస్ టు హియర్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ బాలగొండ గారు ఇన్ ది ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఇన్ హిస్ లాస్ ఇన్ ది లాస్ ఆఫ్ రాజరావు. సో తర్వాత and not only of course Balagode garu is a good person, eminent man and very sympathetic and cordial to all people, and like that he is also at the same time he is very fortunate to have Suhasini as his partner, that is God's grace in country. So both of them are attracted or having very good name as in the Christian society and in the society also. So I wish Dr. Balagode garu a happy retired life and long retired life. I wish you all the best in all the retired life. Thank you all. Thank you very much, sir, to both of you, Dr. Christopher Garu and Dr. Seshana Garu, for your valuable presence and the impressive words about Dr. Balagode Garu. And we thank you for being with us and gracing the occasion on this special day. Thank you, sir. Now, I request Dr. Devadas Garu to address the gathering and speak about Dr. Balagode Garu. Thank you, sir and madam, for your loving and affectionate presence. Thank you, sir. నమస్కారం. మా ఇద్దరి గురువు గారుల మధ్య నేను నిల్చుండి మాట్లాడడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మా ప్రియులు డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు, డాక్టర్ సుహాసిని గారి యొక్క అనుబంధంతో నేను మీ మధ్యకు వచ్చి వీటికి మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశము రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ తాలూకు అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మరి వారికి మీ అందరికి కూడా వందనాలు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలామంది మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడడానికి చాలా సంగతులు ఉంటాయి, కానీ క్లుప్తంగా ఇది రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్
రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్, పదవి విరమణ అని అందరూ కూడా అంటూ ఉన్నారు. పదవి విరమణ, ఉద్యోగ విరమణ అని అందరూ కూడా చెప్పుకుంటున్నారు, అందరూ అనుకుంటున్నారు. దానికి సన్మానము బాలకోటయ్య గారికి జరిగించడానికి మనందరం వచ్చి ఉంటున్నాం. ఉద్యోగానికి పదవికి విరమణ మాత్రమే కానీ నాట్ ఫర్ ది ప్రొఫెషన్. వైద్య వృత్తికి విరమణ లేదు. లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. సర్వింగ్ టు ది సొసైటీ, సర్వింగ్ టు ది నేషన్, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ ఎ నోబుల్ ప్రొఫెషన్. డాక్టర్స్గా నేను అనుకుంటాను, మా గురువు గారు ఇప్పటికి కూడా చేయబట్టుకొని చూడగలరు, కత్తిస్తే ఆపరేషన్ కూడా చేయగలరు మా సారు గారు. ఈరోజు వరకు కూడా టీచింగ్ చేయగలరు మా గురువు గారు. ఈరోజు వరకు కూడా పేషెంట్ టచ్ చేసి మోకాలు జబ్బేటో చెప్పగలరు, నడుము జబ్బేటో చెప్పగలరు. కానీ డాక్టర్స్కి విరమణ అంటూ లేదు. లైఫ్ అంతా కూడా మేము సమాజం కొరకు నిలబడగలము. దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం ఏంటంటే డాక్టర్ వృత్తి చేపట్టడమే. ఆ వృత్తిలో మా ప్రియులు బాలకోటయ్య గారు మరి కొనసాగాలని అనేక రీతులుగా సమాజానికి, సంఘానికి, మరి ముఖ్యంగా దేవునికి తను దగ్గరవుతూ ఉపయోగపడాలని, అలాగూ తన ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ అంతా కూడా తన బిడ్డలకు కూడా ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు వస్తున్నారని నేను నమ్ముతుంటున్నాను. వారి యొక్క మరి భవిష్యత్ జీవితం అంతా కూడా సంతోషము, సమాధానముతో తన వృత్తి అంతటినీ కూడా దేవునికి, ప్రజలకు అంకితం చేయగలరని నమ్ముతూ మంచి ఈ దినాన్ని దేవుడిని మధ్య నేను ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి, దేవుని పక్షాన, వారి పక్షాన దేవునికి విన్నపాలు తెలియజేయడానికి మా గురువుగారుల మధ్య వారికి శుభాభినందనలు, వారికి, వారి కుటుంబానికి, బిడ్డలకు, వారి యొక్క బంధువులందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తుంటున్నాను. ప్రైజ్ లార్డ్. Thank you very much, sir, for your energetic and enthusiastic words. And we really believe that this profession has no retirement and your services will reach the end. Thank you very much, sir. Now, may I request Dr. Lakshmi Narayan garu to share a few words about Dr. Balakotaya sir. కొలీగ్స్, అందులో ఈ సమావేశానికి హాజరైనటువంటి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. ఇమానుయేల్ గారు మొత్తం అంతా చదివారు. బాలకోటయ్య గారి చరిత్ర అంతా కూడా వినిపించారంట. నాకు వైద్య వృత్తిలో ఉండి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అందరి మనం ఎంతో సేవ చేసినటువంటి డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు సన్మాన సభ జరగడం చాలా సంతోషదాయకం. ఈ సభకి సార్ ఎట్లంటే బాలకోటయ్య గారు ఇప్పుడే కాదు, ఆయన మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా నాకు పరిచయం ఉంది. అంతకు ముందుగా రాజారావు గారి కుటుంబంతో నాకు దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి, చాలా కాలం నుంచి కూడా. రాజారావు గారు కూడా ఎట్లా అంటే మరి సుహాస్ని మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా నాతో చాలా సంప్రదించేవాడు. ఆయన అదే పనిగా ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచన చేసి మరి బాలకోటయ్యని సెలెక్ట్ చేశారు. చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం అది. బాలకోటయ్య గారు ఎట్లా అంటే ఎంతో ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసినా కూడా చాలా అంకిత భావంతో పనిచేశాడు. అందరి చేత మన్ననలు పొందాడు, అందరి చేత మంచి అనిపించుకున్నాడు. మంచిగానే విజయవంతంగా రిటైర్మెంట్ అవుతున్నటువంటి ఇది చాలా గొప్ప విషయం అది. ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ ఈ రిటైర్మెంట్ శేష జీవితాన్ని సంతోషంగా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను.
Thank you very much, sir, for recognizing Dr. Balkote Garu as a very sincere and dedicated person in his profession and as well as also in his family life. Thank you once again. Now, my request Dr. Nathaniel Garu to speak few words. Devadas Garu, the parish priest of St. Jude's Cathedral, to speak few words and greet, sir. అత్యంత మహారథుల మధ్య ఇక వేదికను పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి డాక్టర్ క్రిస్టోఫర్ గారిని వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా చదువుతూ అందరూ కూడా ఆయన గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కనుక అంత గొప్ప వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడా అని. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ సర్జన్ ఇన్ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ అని విన్నాం. సో మరి అదే విధముగా ఎంతో గొప్ప అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ల మధ్యలో మరి నేను కూర్చొని మరి నాడు ఆ యొక్క స్టేజ్ పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి డాక్టర్ బాలకోటయ్య అదే విధముగా డాక్టర్ సుహాస్ని మరి మరణించినటువంటి సిసిలి అమ్మ, వీరితో నా యొక్క అనుబంధం 9 సంవత్సరాలు. నేను కథీడ్రల్ దేవాలయానికి అసిస్టెంట్ సహాయక గురువులుగా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మరి అప్పటి నుంచి ఆ యొక్క కుటుంబంతో అనుబంధం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం. మరి ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఎప్పుడు సందర్శించినా కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆప్యాయతతో వారి యొక్క ఇంటికి ఆహ్వానిస్తారు. మరి ఇక 9 సంవత్సరాల అనుబంధంలో నేను 9 నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడి ఉండకపోవచ్చు మన యొక్క బాలకోట దగ్గర. ఎందుకంటే ఆయన తక్కువ మాట్లాడతారు, ఎక్కువ పనులు చేస్తారు. సో ఎంతో సౌమ్యుడు, మరి ఎంతో వినయముతో మరి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇంటికి అందరినీ కూడా మరి చిరునవ్వుతో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు, చిరునవ్వుతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. తన యొక్క జీవితము విరామం కంటే ముందు ఏ విధముగా ఉండిందో అదే విధముగా విరామం తర్వాత లేకపోతే యొక్క రిటైర్మెంట్ తర్వాత అదేలాగా తన యొక్క శ్రేష్ఠ జీవితము సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర్వేదాలతో ఉండాలని ఏ విధంగా అయితే తన యొక్క సేవలు చేస్తూ ఉన్నాడో అదే రీతిగా మరి తన యొక్క రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఆ యొక్క సేవలు కొనసాగించాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీకోసం ప్రార్థిస్తూ మరి ఇక్కడ సదవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Father, for your prayers and blessings and being the witness at this function as a love and affection as an experienced person. And also you mentioned that Sir speaks less and works more. So the famous going, silence speaks louder than words. This is the apt quotation for Dr. Balkote Garu. So we once again thank you, Father. May I request Dr. Cynthia Garu to share a few words about Dr. Balkote Garu, dignitaries on the dais, my daddy, who was the principal of Karnal Medical College when I was an undergraduate student at KMC, Dr. Christopher Garu, Additional Director of Medical Education, my professor Dr. Seshana Garu, Ruth Madam and Devadas Sir Garu, and Lakshmi Narayana Sir, who was in the Department of Community Medicine as a Deputy Civil Surgeon when I was there in the department, Dr. Nathaniel Garu and Sujataka's husband. Namaste Sir. Greetings to all of you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Christ Jesus. And I greet on this occasion Dr. Balkote Sir and Dr. Suhasini Madam for their tremendous service to the nation and to the institution where they have been working all through their lives, carrying on the legacy which was left behind by their forefathers, especially Dr. Rajarao Sir and late Mrs. Cecilia Ma Teacher Garu. So they have earned their integrity and their dignity and the respect of all their colleagues throughout their service. So hearty congratulations to you, sir, on your superannuation. Best wishes to both of you. Suhasnaka is known to me from childhood because I am close to Dr. Jyoti, who was my undergraduate batchmate in KMC, batch of 1994. So this family is very familiar to all of us
through their parents and their siblings. Sir joined us in 2022 in the Department of Community Medicine as a Deputy Civil Surgeon, and the last leg of his career he spent with us. So we are very privileged to have you with us, sir, during the last 2 years of your service, and we had the privilege of finally bidding farewell to sir as a department. We thank God for this opportunity, sir, and all the dignitaries who are seated off the dais also. I thank each one of you for your patient listening and for this opportunity. May God bless Dr. Balakotaya sir with long life, good health and happiness, and may he bless Dr. Manish and Dr. Manasa in their future life and their studies. Thank you one and all. Thank you for the wonderful opportunity, Suhasnaka and sir. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your friendly and loving words about sir and the family as well. Now, I request the most important member and co-brother of Dr. Balakotaya garu, Mr. Vijay Kumar garu, APPSC member, retired, and also the family member. Request you, sir, to share your experiences about sir. వేదికను అలంకరించిన సీనియర్ డాక్టర్స్ అందరికీ, మరి ఈరోజు సన్మాన గ్రహీత బాలకోటయ్య అన్న గారికి, సుహాసిని గారికి, ఫాదర్ గారికి, మరి అందరికీ కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక విషయంలో ఈరోజు అన్న రిటైర్ అయినాడు. సార్లు రిటైర్ కాలేదని చెప్పారు. ఏంటా రిటైర్మెంట్ అంటే, ఏమ్మా 9 అయింది బయలుదేరు 90, ఏమ్మా 4 అయింది బయలుదేరు 90 అనే దానికి మాత్రం రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, రిటైర్మెంట్. ఇక ఈరోజు రేపటి నుంచి సుహాసిని గారు ఒక్కళ్ళే. మేము ఇందాక అనుకుంటున్నాం, మా తమ్ముడు డాక్టర్ పాల్ ఒక మైనపు బొమ్మ ఒకటి చేసి హాల్లో పెడదాము, పర్మనెంట్గా సుహాసిని గారు పక్కన బాలకోటయ్య గారితో తయారు చేసి దానికి ఒక వాయిస్ ఒకటి పెడదాం, లేమ్మా లే 4 అయింది 9 అయింది అనేది అనుకుంటున్నాం. దేవుని చిత్తం అయితే తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మరి జన్మదినం జరుపుకుంటున్న బాలకోటయ్యకి ముందుగా నేను జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అన్న ఎంత అదృష్టవంతుడంటే 3 రోజులు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ జరగడం చాలా గొప్ప విషయం. 30వ తారీఖున డిపార్ట్మెంట్లో ఆయనకి ఫేర్వెల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిన్న మెడికల్ కాలేజీ మొత్తం ఫేర్వెల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు అనేక మంది డాక్టర్స్, బంధువులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాసుల సమక్షంలో మరి ఈరోజు 3వ దినాన ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయంగా నేనైతే భావిస్తున్నా. ఇది అందరికీ జరగదు, కానీ అన్నకు మాత్రమే జరిగిందని నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ అందరూ చదివి ఉంటారు, వైద్య వృత్తిలో అంకిత భావం. నాకు 3 రోజుల నుంచి చెప్తున్నాడు, పేషెంట్లు చూడాలి అన్నా, నీ ఫంక్షన్ లేదు, పేషెంట్లు గొడవ ఏంది, ఈ 2 రోజులు మానే అయితే నువ్వు విజయ్ కుమార్ వెళ్ళొస్తానని నిన్న పోయినట్టున్నాడు, మొన్న పోయినట్టున్నాడు క్లినిక్కి. సో సార్ చెప్పిన అక్షరాల నిజం. ఆ వృత్తిలో రిటైర్మెంట్ అనేది లేదు. ఆయన అంకిత భావం, డెడికేషన్. నాకు కూడా ఒకప్పుడు ఉండేది, ఏమంటే ఏముందిలే డాక్టర్ అంటే ఒక ఒపీనియన్ ఉండేది. ఒక ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్పాడు, డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ ఒక్కటే దండం పెట్టి పేషెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి దండం పెట్టి వెళ్ళే వృత్తి అది ఒక్కటే, ఇక ఏ వృత్తిలో కూడా దండం పెట్టేది లేదని చెప్పాడు. అప్పటి నుంచి నాకు డాక్టర్ అనేది నేను ఎందుకు చేయలేకపోయినాను, నాకు అంత జ్ఞానం లేదు అప్పుడు చదువులో, అందువల్ల నేను చేయలేకపోయినాను, అది వేరే విషయం అని అనుకునేవాడిని. మంచి ప్రొఫెషన్. అన్న అంకిత భావం ఖచ్చితంగా ఒక్క పాయింట్ కూడా మనకి మైనస్ అనేది లేదు. రెండోది, సాటి ఉద్యోగులకు ఆదర్శం అనేది టైంకి వెళ్ళటం, టైంకి చూడటం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం జీతం కోసం పనిచేయటం కాదు. మనము గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది, వెళ్దాంలే
ఈ తంబేసేది లేటెస్ట్గా వచ్చినాయి 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళ నుంచి. అంతకుముందు కూడా ఎప్పుడు కూడా అన్న సిన్సియర్గా హానెస్ట్గా డ్యూటీకి వెళ్ళటం, ఆయన టైం ఖచ్చితంగా ఏదైతే టైం అక్కడ పనిచేయాలో ఖచ్చితంగా ఆ విషయంలో అందరికీ ఆదర్శంగా ఉన్నాడు అనేది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. మూడో విషయం, మంచితనానికి మారుపేరు. ఆయన ఖచ్చితంగా 100% కరెక్ట్. ఆయనకి బంధుప్రీతి ఏ ఒక్కళ్ళని కూడా వదులుకోవటానికి ఇష్టం ఉన్న వ్యక్తి కాదు. ఎవరినైనా కానీ మంచిగా మర్యాదగా పలకరించే వ్యక్తి, బంధువుల మీద ఆప్యాయత చూపించే వ్యక్తి. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో కుటుంబం ఎడలు కానీ అందరి ఎడల ప్రేమ ఆప్యాయతలు కలిగిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా సేవాభావంతో తన వృత్తి బాధ్యతలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాడు. అందరూ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో 26 సంవత్సరాలు చేసిన 7 సంవత్సరాలు మళ్ళా అక్కడ ఎక్కడది హాస్పిటల్ ఏబిఎం జడ్చర్లో ఆ 7 సంవత్సరాలు అక్కడ పనిచేయడం జరిగింది. దగ్గర 30 సంవత్సరాలు ఆయన సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. మంచి వ్యక్తి. రిటైర్ అనేది కంపల్సరీ, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఆయన ఎప్పటికీ రిటైర్ కాడు. అన్న ఉన్నంత కాలం జీవితాంతము ఈ వైద్య వృత్తిలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఆయన శేష జీవితం సుఖ సంతోషాలతో వర్తించాలని. ఇంకా అన్నకి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. పిల్లలిద్దరికి మేము పెళ్లిళ్ళు చేయాలి. ఇంకా ఆర్టిట్లో చాలా బిజీగా ఉంటాడు రేపటి నుంచి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. టైం అయిపోయింది, ఇంకా చాలా మాట్లాడుతున్నాయి కదా. చేస్తున్నాను. మొదటిగా వసుదా మేడం, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఆనర్ సార్. సివి రావు సార్, ఈఎన్టీ ప్రొఫెసర్. Vasuda madam is a gynecologist at Kannur Medical College. They are very happy, sir, to have been with us on this occasion. Anna Kumari madam, thank you so much for gracing this occasion. Thank you so much, sir and madam, for your presence to wish and good. Baleshwari madam, professor of pathology, my best friend. She's now working at Nanjal Medical College. She is the vice principal. She is a great lady, and we honor you, madam. Please come and wish Malakotai garu happy retirement life. టి భాస్కర్ గారు వచ్చి సన్మానం చేయాలని కోరుతున్నాము. మన విజయ్ కుమార్ బ్రదర్ గారు చెప్పారు 3 రోజులు పెళ్లి ఉంటుంది కానీ 3 రోజుల సన్మానం అనేది ఉండదు. ఇక్కడ నాకు ఫాదర్స్, సీనియర్ ఫాదర్స్ మేడం గారు, డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ దేవదాసయ్య గారు, మై ఫస్ట్ సర్జన్ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ సార్ గారు, నన్నయ్య గారు, ఫాదర్ గారు, విజయ్ కుమార్ బ్రదర్ గారు, నేను కాకుండా క్లాస్మేట్స్ 82లో ఎస్పీ కాలేజీలో ఎంబీబీ జాయిన్ అయ్యాము. ఇప్పుడు నేను నెల్లూరు ప్రాంతంలో ఎంబీబీ జాబ్ చేస్తున్నాను. కలిగిలో నేను జాబ్ చేశాను. కలిగిలో పక్కన గంధం చేసి సార్ కలిగిలో సర్జన్గా ఉన్నారు. మన వాళ్ళు మంచి సింగర్. ఎస్ఎండి కాలేజీలో బాలు యొక్క పాటలు అయితే మార్క్స్ జరిగేది కాదు. తర్వాత అద్భుతంగా నేను ఈరోజు ఒక దేవుడిగా ఒక సాక్షిగా నిలబడేది కారణం మా బాలు మాత్రమే. బైబిల్ చదివేవాడిని సార్, బైబిల్లో బైబిల్ దగ్గర పెట్టుకొని మా రూపీ చదువు ఒక చెప్పాడు. మా బైబిల్లో కీర్తనలో అల్లుడు బైబిల్ అంతా చదవద్దు ఎదుగున్నప్పుడు 52లో 1950 కాలేజీలో నువ్వు నేను చెప్పాను చెప్పన్నాను
కంప్లీట్ చేసేద్దాం. పాట పాడతారంట కదా పాల్గొనయ్య సీనియర్ డాక్టర్ నెక్స్ట్ ఎంతో ఆదరించే వ్యక్తి. నేను 3 సంవత్సరాల క్రితం 2021లో కర్నూలు వచ్చాను. మా పాప ఇక్కడ కర్నూలు కాలేజీలో డైలీ పీజీ చేస్తా ఉంది. అడిగారు ఎంతో నేను బాలవాడ నిర్మాణాన్ని మా మిస్సెస్ తెలుసు, మా మిస్సెస్ తెలుసు, పిల్లలకు మా ఇద్దరు అమ్మాయి దాంట్లో తెలుసు. ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకొచ్చాను. నేరుగా బాలవాడ ఇంటికి రావడం జరిగింది. లగేజ్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు బాలవాడ మా పిల్లలు నా మీద చూపించే ప్రేమకి మా పెద్ద పాప ఆశ్చర్యపోయింది. అసలు ఏంటి డాడీ ఇంత ఫ్రెండ్ని నువ్వు వదులుకున్నావు? 2090లో కర్నూలు పెద్దలు కార్యక్రమం 3 స్కోర్స్ ఉన్నారు, 5 స్వచ్ఛం ఉన్నాను. నేను చెన్నైలో ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు తర్వాత పాపం అయిపోయింది. ఎస్పీఎంసీలోనే ట్రైనింగ్ జాయిన్ అవుతారని నేను చెప్పాను. ఎస్పీఎంసీ వద్దు అని కర్నూలులో మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నీకు డాడీ లాగా మేడం ఉంది అని నేను కర్నూలు జాయిన్ చేయించిన పాపని. తర్వాత మేడం ఒకే మాట్లాడతారు, నీకు బోరు ఉన్నప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చి నాతో మాట్లాడు. మేడం ట్రాన్స్పోర్ట్కి పిలిచేవాడు పాపం. నేను నా బ్రదర్ చెప్పే బదులు వ్యాపారస్తు తప్పించుకున్నాను. నేను కూడా 9 గంటలకి 2 గంటలకి 4 గంటలకి అని మా బ్రదర్ కాదు నాకు మంచి గైడ్ చేసిన తర్వాత నేను నమ్మే వ్యక్తి మాస్టర్ వస్తున్నారు, బ్రదర్ వస్తున్నారు, తర్వాత అకౌంట్ బిషప్ ఉన్నారు. నేను సిఎస్ఐ డినామినేషన్ నుంచి వచ్చినాను. నాకు ఇచ్చిన గైడెన్స్ నన్ను డాక్టర్ పాల్గొనే విషయాన్ని విశిస్తూ గైడెన్స్ నేను డాక్టర్ అయ్యాను. ఆయన పాల్గొనే ప్రేమ మేడం ప్రేమ అసలు వెలగడలేంది. ఇప్పుడు దేశస్వామిగా ఆ ప్రాణాన్ని సిలుపై వదిలి ఆ ప్రేమ కంటే తర్వాత ఉండొచ్చు. కష్టాలను సాయంకాలం 3 ఆదాలు ఉండొచ్చు అని మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చిన పెద్దలు శేషన్ సార్ కానీ, కృష్ణబాబు సార్ కానీ, దేవదూత సార్ వచ్చినాను. వచ్చినప్పుడైతే నేను ఇక్కడే బాలు ఉండేవాడిని. నాకు ఈరోజు ఉదయం కూడా నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు మాస్టర్ ఎక్కడున్నావు వచ్చి ఇంటికి వచ్చి అనేవాడు. ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా వేసి ముందు పెట్టాడు. గుర్తున్న ఉండే పాట మా బాలు కన్నారు ఎవరు నాకు లేకున్నా బంధమై పిలిచావు. కన్నవారు లేకున్నా అమ్మ నవ్వైనావు, ఎవరు నాకు లేకున్నా బంధమై పిలిచావు. ఎంత ప్రేమపై యేసయ్యా, ఎందుకు ఇంత ప్రేమపై యేసయ్యా, దేవుడో నీ బంధము నా ప్రేమకు కాలేదు నీ ప్రేమను, దేవుడో నీ బంధము నా ప్రేమకు కాలేదు నీ ప్రేమను.
మరచిపో ఎందుకో. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ లార్డ్. మన కుటుంబాన్ని పిల్లలు దేవుడు యొక్క మధ్యాహ్నం సమయాన్ని భద్రపరిచి రెక్కల చోట ఆదుకొని మనిషి మోక్షుడు ఎడలని జీవితము దీర్ఘాయుష్యం ఈ ఫీల్డ్ ఆపరేషన్స్లో చాలా రోజులు మాకు సహకరించారు. వాళ్ళకి 3 వర్డ్స్ మాట్లాడుతుందిగా కోరుతున్నాను. ఆ తర్వాత మా అమ్ముకున్నాడు బాధపడ్డాయి. అన్నీ కూడా ఒక 3 minutes మాట్లాడితే ఒక సన్మాన కార్యక్రమాన్ని లెజెండరీ కార్యక్రమం ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకి సన్మాన కార్యక్రమం చేయడం. డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారి తమ్ముడైనటువంటి మిస్టర్ బాలకోటయ్య గారి టీచర్ వారిని వేదికపైకి వచ్చి వారి అన్నగారి గురించి కొన్ని విషయాలు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. మరి ఉపాధ్యాయులు గారు మొత్తం యాజిటీస్గా బుక్ మొత్తం చదివేశారు. అయితే అన్నగారు మొదటి నుంచి కూడా మొండితనము పట్టుదల అనేది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసినటువంటి ఆయన స్వభావం ఏంటంటే మొండితనం. చిన్న తరగతిలో చదువుతున్నప్పుడు మా మేనమామ గారు కీర్తిశేషులు మామూలు రాముడు, మా అక్కగారు అయినటువంటి కీర్తిశేషులు మామూలు గౌరవ గారు దగ్గర 4వ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో అన్నగారికి అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే బాగా మంచి. ఆయన సినిమాలు ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఆయన సినిమాలు అనేది ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఆయన సినిమాలకి డబ్బులు ఇస్తేనే ఫోన్ చేస్తారు, లేకపోతే ఫోన్ చేయాలి. అట్లా ఒక సందర్భంలో మా నాన్నమ్మ చేత బాగా కుట్టించుకొని బాగా ఏడ్చిన రోజులు కూడా సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ విద్యాభ్యాసం నుంచి మరి తర్వాత 6వ తరగతి చేరడానికి మరి మా మేనమామ దగ్గర ఆదోళనలో సర్వీస్ చేసేటప్పుడు చదువుకుంటూ మరి నేను ఎక్కడైనా హాస్టల్లో చేస్తే నేను చదువుకుంటానని మరి మా స్వగ్రామంలో మరి టీచర్లు అయినటువంటి స్వర్గస్థులైనటువంటి టీచర్లు మరి దుర్గే దేవరామ మరియమ్మ గారు ఆ రోజు 5వ తరగతి పాస్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే 6వ తరగతిలో చేర్చుండేది. 6వ తరగతిలో పాస్ అయిన 5వ తరగతి పాస్ అయిన సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి వారు మా అమ్మగారు తన మాట, ఆ ఒక్క మాట మా అమ్మ మరి ఏం మాట్లాడమ్మా మీ కొడుకు చదివి డాక్టర్ అవుతారా అన్న మాట అనేది ఈరోజు మా ఫ్యామిలీలో 8 మంది డాక్టర్లు అయ్యారు. ఈ విషయం సకాలంగా మీ అందరి ముందు చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అన్నగారు చాలా సౌమ్యుడు. ఏ విషయాన్ని కూడా మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో హాస్టల్ నుంచి ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం. అయితే ఖచ్చితంగా నేను లేకుండా ఎక్కడే బయటికి వెళ్ళేవాడు కాదు. ప్రతి సమయం ప్రతి గడియ అన్నింటినీ ఉండాలి. అట్లా మేము ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా. ఒకసారి నేను అన్నయ్య కర్నూలులో తిరుపతి అవసరం చేసేటప్పుడు అన్న దగ్గర చెప్తే ఒక అన్నయ్య ఒక ఫ్రెండ్ అన్నాడు, ఇద్దరు బ్రదర్స్ లేదా ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు. ఏంటండి బ్రదర్స్ లాగలేదు మీరు ఫ్రెండ్స్ లాగా అన్నారు. అంటే మా ఇద్దరు రక్త సంబంధం అనేది ఆ విధంగా ఉండేది. అయితే మా నాన్నగారు చిన్న వయసులో చనిపోయినప్పటికీ మా అమ్మగారు మరి మా చదువుల్లో మరి తండ్రి లేని లోటు ఎక్కడ రాకుండా మా చదువులు పూర్తయ్యేంతవరకు కూడా వాళ్ళు కష్టపడి మరి మా తమ్ముడు చదవాలా అని మరి ఈ రోజుల్లో కూడా తల్లి లేకపోయినా
అన్నదమ్ములు చదివించి పెద్దవాళ్ళు చేయడం అనేది చాలా అరుదు. కీర్తిశేషులు ఎలగపాటి పెద్దకోటయ్య, కీర్తిశేషులు ఎలగపాటి చిన్నకోటయ్య, కీర్తిశేషులు పెదమాల కోటయ్య అన్నగారు ముగ్గురు కూడా ఈ లోకయాత్ర తీసుకొని మరి దేవుని సన్నిధికి చేరుతామని మేము నమ్ముతున్నాం. ఈ సందర్భంగా వారికి మరి మనస్ఫూర్తిగా మరి వారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి కొన్ని విషయాల్లో ఏ విషయమైనా మా అమ్మ పెద్దవాడు నాకంటే వయసులో కనీసం 8-9 సంవత్సరాలు ఒక పని చేయాలన్నా ఒక ఏది కానీ ఒక విషయం మాట్లాడాలన్నా ఖచ్చితంగా నాకు ఫోన్ చేస్తాడు. మరి ఇలా ఉందా ఏం చేద్దామా అని చెప్పి అంటాడు. నేను చెప్పినట్టు ఈ విషయాలు సరే ఈ విధంగా చేద్దామన్నా ఈ విధంగా అన్నారంటే సరేరా అన్నాడు. ఒకవేళ ఆయన చెప్పేదాన్ని విషయం కూడా నేను సేకరించి ఒక్కొక్కరు కోఆర్డినేషన్గా మరి వెళ్తూ ఇప్పటి వరకు మరి మా అన్నదమ్ముల రక్త సంబంధం అనేది ఆ విధంగా కొనసాగిస్తున్నాం. తర్వాత మరి ఆయన చెప్పిన డాక్టర్ గారు మరి వైద్య రీతిలో అభివృద్ధి భావము, అలానే సాటి ఉద్యోగులకు ఆదర్శం ఉంచుతాము. అయితే వైద్య వృత్తి అనేది మరి మరి ప్రపంచంలోనే అంత విలువైనది. ఎందువల్లంటే వైద్య వృత్తికి విరామం అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిని మీరు మాతో పంచి సార్ యొక్క గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని మేము కూడా అనుభవించేలాగా చేసినందుకు బాలకోటయ్య సార్ గారి యొక్క తల్లిదండ్రులు స్వర్గస్థులై ఉన్నారు. వారికి, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు మరియు పిల్లలు, వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ ప్రత్యేక దినమున వారందరికీ మరొకసారి డాక్టర్ సుహాసిని అండ్ ఫ్యామిలీ తరఫున వారందరికీ కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ అనండి. సన్మాన గ్రహీత డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారు వారి సతీమణి గారితో కలిసి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరినీ కూడా, ఆల్ ద ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, హీ విషెస్ టు బీ felicitated. So we thank you one and all sir for your presence and for gracing the occasion, and also we request you to accept a token of love from the family. First and foremost, sir wish to felicitate Dr. Christopher Garu, a retired principal, Kurnool Medical College. Thank you sir, thank you very much for your fatherly presence and also for all the blessings that you have showered on the family, especially on Dr. Balakotaya today. Thank you sir. Thank you very much for being so patiently with us till now. సార్ హార్టీ వెల్కమ్ అని చెప్పండి. Now, I take the privilege of inviting Dr. Chandrasekhar Sir Garu. We welcome you, sir, and extend a warm welcome for this retirement ceremony of Dr. Balakotaya Garu. On this auspicious day, we are privileged and happy to have you with us. Thank you, sir, for coming over here, for being with us. Thank you very much, sir, for all your keen observation and the sharings that you have shared with us about the great personality of Dr. Balakotaya Garu. And long back you have observed him a lot, and that's being fulfilled in the life of Dr. Suhasini Garu. Thank you very much, sir. Thank you for being with us. Garu is going to be felicitated. We request you, sir, to accept the token of love. Thank you so much for your prayers and blessings. And sir and madam and also the family. Thank you for your blissful presence on this special day. Thank you very much, sir. Chandrasekhar Garu, National DMB,
is going to be felicitated by Dr. Balakotaya garu, Dr. Suhasini garu and family. Thank you very much, sir, for your valuable presence out of your busy schedule. You are being here. Thank you so much, sir. Request Dr. Lakshmi Narayan sir garu to accept the token of love on behalf of Dr. Balakotaya sir and family. Thank you, sir. Thank you for being with us and blessing us. Dr. Nathaniel garu to accept the token of love from the family. We request Father S. Devadas garu, the parish priest of St. Luke Cathedral. Thank you, Father, for the Holy Mass and all the prayers and blessings on this special day. And we thank you so much for all your cooperation and encouragement for this celebration. Request Mr. Vijay Kumar garu to accept the token of love from the family. Thank you so much, ma'am, for being with us. Dr. Balakotaya garu తన జన్మదిన సందర్భంలోనే అదే రోజున తన పదవీ విరమణ సన్మానం కూడా స్వీకరించున్నారు. సో ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో సార్కి మనందరం కూడా విషెస్ చెప్తూ we all wish you, sir, many more happy returns of the days with good health and happiness. Amidst the family members, friends, relatives and respected colleagues and all the gurus who are present here. నేను ప్రత్యేకంగా వేదికపైకి రావాలని ఆహ్వానిస్తున్నాను డాక్టర్ బాలకోటయ్య గారి కోడలు. సో మామకు ప్రేమతో అంటూ వారిని ఒక పాట పాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ వెల్కమ్ యూ మ్యామ్. చంద్రశేఖర్ సార్ కొంచెం మాట్లాడి dignitaries will go for lunch now. I invited Sir as now. This is the promise of love. They shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings mercy drops from the soul falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, mercy drops from the soul falling, but for the showers we plead. Sent from the above, showers of blessing, showers of blessings we need.
ఇప్పుడు బాలకోటయ్య సార్ గారి యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి సార్ని సన్మానించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కాలాతీతమైనందువల్ల డిగ్నిటరీస్ కోసమని మొదటిగా సార్ వాళ్ళ బాలకోటయ్య సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి సార్ను సన్మానించుకొని తమ అభిమానాన్ని తెలుపుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చేరి వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులందరూ కూడా సార్ని సన్మానించి మీ అభిప్రాయాలను పంచుకోవాల్సిందిగా కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు పదవీ విరమణ చేసినటువంటి డాక్టర్ వై బాలకోటయ్య సార్ గారు వారి యొక్క అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, పిల్లలు అందరి సమక్షంలో వారి యొక్క ప్రేమ ఆదరాభిమానాలు పొందబోతున్నారు. సో ఈ శుభ సందర్భాన్ని చూస్తున్న మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ సార్ని అభినందించి మన యొక్క ప్రేమను వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా తెలపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. It's a great and lifetime moment to be felicitated by the beloved family members. Dr. Balkote garu and family is being felicitated and their love is being expressed and shared here on this special day. ఈ పదవి